Hallo zusammen, guten Abend. Abend, sir. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Herr Rabbi. Hallo, guten Abend, Herr Rabbi. Guten Abend, Herr Ajat. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? আপনার মাইক্রোফোনে In সমস্যা করতেছে। সমস্যা করতেছে। হ্যাঁ, স্যার। আপনার মাইক্রোফোনে প্রবলেম, মাইক্রোফোনের প্রবলেম। নক আউট না, দিয়ে স্যার। আবার জয়েন হন। লিভ নিয়ে আবার জয়েন হন। Guten Abend, Herr Ajat. Hallo, guten Abend, Herr Deep. Ja, guten Abend, Herr Ajat. Guten Abend, Herr Imam. Guten Abend, sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Was, Herr Imam, was ist deine Beruf? Ah, ich bin Student, sir. Ja. Wo lernst du Deutsch, Herr Imam? Ah, Lernst ich du lerne Deutsch? Deutsch im online. Online. Ja. Was machst du gern, Herr Imam? Ah, ich, ähm, Ja, ich mache gern. ich mag gerne Gitarre spielen. Ja. Herr Imam, was ist deine Lieblingssport? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Was ist deine Lieblingssport? আপনার প্রিয় খেলা কি? Ah, meine, sir, Ja, sorry, sir. bitte. Meine Liebesspiel ist Sir Dabak. Da. Okay, kein Problem. Herr Imam, was magst du am Morgen? Ähm, Am Morgen ich mache äh, lerne Deutsch Mhm. um 9 Uhr bis 11 Uhr. Von 9 Uhr bis 11 Uhr, ne? Yes, sir. Herr Imam, wie spät ist jetzt? Es ist 22 Uhr und 4 Minuten. 22 Uhr, 4 Minuten. Und inoffiziell? Es ist 20 Uhr nach. Nein. Oh, Inofficial. Inofficialটা হচ্ছে অ্যাসিস্ট ফেয়ার না সেন ফিয়া 10টা 4 বাজে না এখন হ্যাঁ, sir. 10টা 4 জি বলেন Clear, sir. অ্যাসিস্ট ফুনফ না সেন 10টা বেজে Fün- 5 মিনিট ওকে 5 nach 10. ja Yes, sir. okay Herr Imam danke schon Vielen Dank, sir. guten Abend Herr Imam das ist এটা কি আপনার আমার না। okay guten Abend Herr MD Imam
hören Sie mich? Okay. Guten Abend, Herr Sani. Guten Abend, Herr Sani. Nein, na? Okay. Guten Abend, Herr Hussein. Danke, Sir. Guten Abend. Hallo. Ja, ja, ich höre dich. Guten Abend, Herr Sani. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke, Sir. Und Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. Dankeschön. Wie heißt du, Herr Sani? Ich heiße MD Sani Ahmed. Gut. Wo wohnst du, Herr Sani? Ich wohne in Dhaka. Herr Sani, wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Jahre alt, ne? 25 Jahre alt. Ja, Okay. Woher kommst du, Herr Sani? ich komme aus Tangai. Ja. Herr Sani, was machst du beruflich? Ich bin Student und ich arbeite in Krankenhaus. Hm? Okay. Und Herr Sani, welche Sprachen sprichst du? Meine Muttersprache ist Bengalisch und ich spreche Englisch und etwas Deutsch. Etwas Deutsch, ne? Okay. Herr Sani, hast du Geschwister? Äh, ich nicht verstehe, wie bitte, please? Ja, ja, kein Problem. Hast du Geschwister? Geschwister মানে বোন। আপনার কি কোনো বোন আছে? Nein, ich habe einen Bruder. Nein, ich habe keine Geschwister, ne? Aber ich habe Ja, einen ich habe keine Bruder. Geschwister, aber ich habe einen Bruder. Ja, ja. Wo isst du gern? Entschuldigung, was isst du gern? Ich gerne Reisen und ich spiele Cricket und höre Musik. Nein, nein, etc. isst. Isst bedeutet, aha, okay, kein Problem. Bitte. Essen, Essen, ja, sehen Sie? Ja, ich sehe. Die Essen. Und das ist. Ist bedeutet গতকালকে আপনাদেরকে আমি পড়াইছিলাম যে মনে আছে হয়তো এই যে ডু ফর্মের জন্য কি হয় নরমালি এসটি হয় না? Ja, তো ঠিক তদ্রুপ এখানে এসটিটা হয়েছে এসএন থেকে, তবে এটা একটু ব্যতিক্রম। কেমন? এটা একটু কি ব্যতিক্রম। এই যে আয়ের ইর পরিবর্তে আই হয়ে গেল। হ্যাঁ, আই টক। ওকে, এটা এসেন খাওয়া। ওকে, verstehen Sie? ja. Okay, was isst du gern? Isst, not das ist. Ich gerne, Ich ich esse. gerne, Ich esse. ich esse, Ja, ja. Ich esse ich gern esse, Reise, trinke. Gemüse. Hm? Right. স্যার বেসিক্যালি কি মানে যে আমি যে খাবারগুলো পছন্দ করি সেগুলোর অ্যাকচুয়ালি ডয়েচ প্রোনাউন্সিয়েশন বা ওয়ার্ড গুলো আমার অ্যাকচুয়ালি জানা নেই, যে সে কারণে আমি মানে এটাকে আপনি একটা নাম বলেন। আপনি বলেন যে আমি ফল পছন্দ করি। হ্যাঁ থেকে ডিয়ার বলেন। অল Gemüse. ফল পছন্দ করি, যার কারণে Obst. সেন্টেন্সটা মেক করতে পারতেছি না। হ্যাঁ, Okay, okay, kein Problem. Was trinkst du gern? Herr Sunny. Was trinkst du gern? ich gern trinke Kaffee und Tee Mhm. und aber also
Shaft. Okay. Herr Sanim, was machst du am Wochenende? Am Wochenende ich spiele Cricket mit meinen Friends. Okay. Okay, Herr Sani, danke schön. Und danke schon. Okay, guten Abend, Herr Arman Hussein. Guten Abend, Herr Hussein. Guten Abend, Herr Mujahid. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen, Herr Hussein? Guten Abend, Sir. Oh, können Sie? Okay, Ja, ich höre dich. ja. Ja, Okay, Herr Sani, bitte mute. Ja, okay. wie geht es dir? Wie geht es Ihnen, Sir? Ja, mir geht es Alhamdulillah sehr gut. Und Ja, Herr, ich bin gut. und Herr Arman, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es gut und Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ja, Ich heiße Arman. ja. Und wo wohnst du, Herr Arman? Ich wohne in Brahmanbaria. Okay, woher kommst du? Ich komme aus Bangladesh. Ja, of course. Sie wohnen in Brahmanbaria, ne? Ja. Yes. Okay. Welche Sprachen sprichst du, Herr Arman? Ich spreche Bengali, ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ja. Okay. Herr Arman, wie Ja. spät ist es? Entschuldigung, noch einmal bitte. Wie spät es ist jetzt? Es ist 10 Uhr 12. Es ist 10 Uhr 12. Nein. Oh, Es ist 12 nach 10. 10টা বেজে 12 12 মিনিট না আগে বলবেন। মিনিট আগে কেমন? স্যার এটা তো আনঅফিশিয়াল অফিশিয়ালটা আনঅফিশিয়াল তো ইয়া অফিশিয়াল যখন আপনি বলতে তখন কিন্তু আপনি সেন ওয়ার বলতে পারবেন না। তখন আপনাকে বলতে হবে সোয়ায়ুন 20 ওয়ার। কেমন? সোয়ায়ুন 20 ওয়ার 30 মিনিট। ওকে স্যার Clear? Klar? ইয়া জি স্যার জি, bitte. Noch einmal. Wie spät es ist jetzt? Herr Arman? স্যার একবার আপনি একটু বলবেন স্যার জি, sure. আমরা সবাই শুনেন। Es ist আমি অফিসিয়ালটা বলতেছি 22 Uhr 13 Minuten. Und inoffiziell 13 nach 10. Okay? ইয়েস স্যার Arman? Es ist 14 nach 10. Ja. Es ist 14 nach 10. Sen. 10, ja. Ja. Und offiziell? Official, es ist 10 Uhr 14. Okay, Herr Arman, আপনি এই সংখ্যাটা একটু বলেন তো। সরি। জি, সংখ্যাটা একটু পড়ুন। পারবেন? Okay, kein Problem. Herr Arman, 2560। ওকে? এগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আইনসের ওই বিভিন্ন চ্যাপ্টারে আছে, আলোচনা হবে। তারপর আপনাদের থেকে একটু জানান। স্যার আমি দেখি না অ্যাকচুয়ালি ও, স্যার দেখেন এটা নাই? জি স্যার ওকে, বিটে। স্যার এটা ইজি ছিল es ist 25 äh, 25
100. Es ist Ja. Ja, ja. 2560. Ja. Oder? 2500? Ja, 2560. Ja, genau. Oder, oder 2560. Ja, danke schön, Herr Ja, Arman. yes, sir. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Guten Abend, Herr Mujahid. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. Herr Hussein, Herr Mujahid. Wo arbeitest du, Herr Mujahid? Nein, nein, আপনি কোথায় কাজ করেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম, wo arbeitest du? Ja, bitte দেখেন একটু, আমি লিখতেছি। Wo arbeiten নিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে আমি গত ক্লাসে শব্দটা এই ভার্বটা পড়াইছিলাম। এই জন্য আমি প্রশ্নটা করলাম। Arbeitest du? কোথায় কাজ করেন? ওটা এটা যদি ফরমালে যদি বলি, wo arbeit mhm. Ja, বলেন এবার আপনি কোথায় কাজ করবেন? আপনি কোথাও কাজ করেন? Ja, Sie arbeiten nicht. Okay, kein Problem. Wo ist dein Haus, Herr Mujahid? Wo ist dein Haus? Wo ist dein Haus? Bitte, বলেন তো। আপনার বাসা কোথায়? কোথায় 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 বোঝায়? আপনার আপনার বাসা কোথায়? বাড়ি কোথায়? একটু আপনারা অনলাইন ক্লাস আসুন তো, একটু মাইক্রোফোন ভালো, মানে কথাবার্তা বোঝা যায় এরকম, বা একটু ভালো নেটওয়ার্কের মধ্যে বসে যদি ক্লাস করেন, আপনাদের জন্য যেমন সুবিধা, আমার জন্য যেমন সুবিধা, আপনার সহপাঠী যারা আছে তাদের জন্য সুবিধা। যেমন আপনার এখান থেকে অনেক বেশি নয়েজ আসতেছে, বুঝছেন? অনেক বেশি মানে অনেক বেশি। আপনার কথা না আমি বুঝতেছি না কেউ বুঝতেছে। এখানে আপনাদের সাথে আমি কথা বলা মানে হচ্ছে পাশে আরো যারা আছে ওনারাও শুনতেছে, আপনার কাছ থেকে শিখতেছে, বা আপনি কি বলতেছেন সেটা ফলো করতেছে, আমি কি বলতেছি আপনার সাথে কথা সেটা ওনারা লক্ষ্য করতেছে। হ্যাঁ, ওনারা এখানে কিন্তু বসে শুনতেছে। তো আপনারা কাইন্ডলি সবাই দয়া করে একটু ভালো মাইক্রোফোন নিয়ে একটু কথা বলার জন্য, ক্লাস করার জন্য বসবেন। এটা আপনার সবার জন্য উপকার হবে আমি মনে করি পার্সোনালি। হ্যাঁ, আমিও আপনাদের মতো আইএনস থেকে বেসওয়াই পর্যন্ত অনলাইনেই ক্লাস করছি স্যারের থেকে। এই জন্য একটু কাইন্ডলি মুজাহিদ ভাই সামনে থেকে একটু ইয়ে করবেন, কেমন? একটু চেষ্টা করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, danke schön. হুম, বিটে মিউট। আর কে বাকি আছেন? হেয়ার রাব্বি, ওটা হেয়ার রাব্বি, আপনার আপনার মাইক্রোফোনও প্রবলেম, হিউজ পরিমাণ প্রবলেম। উল্টা আমার আমি যা বলি আমি স্যার মাইক্রোফোন খুলছে এবার। হ্যাঁ, না না এখনো প্রবলেম, এখনো প্রবলেম শোনা যায়? অনেক প্রবলেম, শুধু প্রবলেম না। ওকে, আপনি মাইক্রোফোন ক্লিয়ার করে কথা বলবেন নেক্সট ক্লাসে। Herr, guten Abend, Herr Biplov. Danke, guten Abend, Sir. Gut, wie geht es Ihnen? Sehr gut. Und Ihnen? Ja, mir geht es. Alhamdulillah. Gut. Herr Biplov,
ভি হাই ভি স্পেস্টেস্ট ইয়েস্ট বিবিটে ভি স্পেট এস ইস্ট ইয়ার্স এখন কয়টা বাজে বলতে পারবেন? এজিস্ট হুম, সোয়ানসিস এজিস্ট সোয়ানসিস স্যার পারতাম মানে একটু ভুলে গেছি। আচ্ছা সবাই খেয়াল করেন এখন কিন্তু অলরেডি কিন্তু 10টা 21 বাজতেছে তার মানে এখানে একটু পরিবর্তন আসছে একটু সবাই খেয়াল করবেন এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যেহেতু 10 একটু সবাই খেয়াল করবেন কিভাবে টাইমটা বলবেন পরবর্তী সময়টা এখন বলবেন যে এই টাইমটাকে এখন বলবেন আপনারা সবাই আমি হেয়ার ইমাম হেয়ার সানি সবাই থেকে জিজ্ঞেস করব এখন এই টাইমটাকে বলবেন যে এখন তো অলরেডি 10টা 21 না এখন জার্মানরা এই টাইমটাকে বলে যে 9 মিনিট বাকি আছে 10টা বাজতে এই 10:30 বাজতে তাই তো 9 মিনিট বাকি আছে কয় মিনিট বাকি 9 মিনিট বাকি আছে 10টা বাজতে এই 10:30 বাজতে এখন মিউট করেন প্লিজ এখন দেখেন তাহলে বলবেন কথাটা এভাবে 9 মিনিট যেহেতু বাকি আছে তাহলে এটাকে বলা হয় তারা বলে ফর কি বলে ফর মানে আগে নাখ মানে ফরে তাহলে 9মিনিট বাকি আছে কয়টা বাজতে 10:30 মানে 10:30 বাজতে তাহলে তারা বলে হালফ এলফ একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন হালফ সেন হবে না হালফ এলফ হবে 1 ঘন্টা সামনে কথা বলে আগাপ বলবেন মনে করেন 9:30 বাজতেছে তখন বলবেন 10:30 মানে হালফ আপনার সামনে টাইম হচ্ছে 9:30 আপনি বলবেন হালফ সেন আপনার সামনে মনে করেন 8:30 বাজতেছে আপনি বলবেন হালফ নয়েন কথা ক্লিয়ার বলেন কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আরেকবার বুঝে দিয়ে আচ্ছা শুনেন এই যে বলা হচ্ছে যে এখন এই যে 10টা বাজতে 10:30 বাজতে 9 মিনিট বাকি আছে তাই না এই যে বাকি থাকাটাকে বলবো আমরা বলি ফর যদি মনে করেন পার হয়ে গেছে কোনো কারণে যদি আমি যদি বলি এটা এই টাইমটাকে যদি আমি এভাবে বলি 10টা 34 তাই তো এই টাইমটাকে আমরা কিভাবে বলবো এটাকে বলবো ফিয়ার না কি বলবো ফিয়া না হ্যাঁ না ফিয়ার না হালফ সেলফ ওকে কোনো প্রশ্ন এই যে দেখেন 4 মিনিট বেজে গেছে এই জন্য না যদি এই টাইমের ক্ষেত্রে দেখেন এই টাইমটা ছিল এই টাইমটা ছিল কি বাকি আছে 10:30 বাজতে বাকি আছে সেজন্য হাল নয়ন ফর নয়ন বলছি 9 মিনিট বাকি আছে আর এটা হচ্ছে আর এই টাইমটা দেখেন বেজে গেছে 10:30 বেজে গেছে মানে 4 মিনিট অতিক্রম হয়ে গেছে 9:30 বেজে 10:30 বেজে 4 মিনিট অতিক্রম হয়েছে না যে কারণে না ফিয়ার না হালফ এলফ এখানে হালফ এলফ এখানে হালফ এলফ এখানে এলফ থাকবে সমস্যা নাই কিন্তু ওই মিনিটের ক্ষেত্রে কখন আমি ফর ইউজ করব কখন না ইউজ করব সেটা দেখতে হবে ভালো মতো করে আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন তাই না ওকে আমি কথা বলতেছিলাম এই কার সাথে হ্যাঁ বিপ্লবের সাথে না স্যার ওকে বুঝতে পেরেছেন তো নাকি এখন কোনো প্রশ্ন জি স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। চর্চা করতে হবে মনে করেন দিনের একটা টাইম বলবেন রাতের একটা টাইম বলবেন সকালে আসছেন বলতে থাকবেন হ্যাঁ চর্চা করলে চলে আসবে মনে করেন আপনাকে জি যদি স্যার চর্চা করতে হবে আপনি নিজে নিজে বলবেন যে আপনার বন্ধু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এখন কয়টা বাজছে মনে করেন সকাল 9:30 বাজছে তখন তখন আপনি বলবেন না হালফ সেন হালফ
সেন, সে বুঝে নিবে যে 10:30 9:30টার কথা বলছি, কিন্তু আপনি বলছেন সেন, কিন্তু সেন মানে কিন্তু 10:30 নয়। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা 9:30। ওকে, ওকে। হ্যাঁ বিপ্লব। হুম, আমি যার সাথে কথা বলবো উনি ছাড়া সবাই বাকি এরা মিউট রাখবেন কাইন্ডলি। হেয়ার বিপ্লব, হাস টু আইন হবি। আমার তো কল আসছে স্যার। ও, আপনার কল আসছে। ওকে, kein Problem. Guten Abend, Herr Difak. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. Dankeschön. Herr Dipak, wo wohnen Sie? Ich wohne in Chattogram. Und Sie? Ja, ich bin auch Chattogram. Äh, Herr Dipak, wie alt Sie? Wie alt sind Sie? Äh, ich bin 28 Jahre alt. Und Sie? Ja, okay. Woher sind Sie in Chittagong, na? जी सर। Okay. Herr Dipak, was machen Sie beruflich? Ich bin Polizist. Sind Sie Student oder Und, arbeiten in Beruf? ja, Sir. Ich Sind Sie arbeite in in Beruf? Polizist. Polizist, Ja, Sir. Herr Deepak, Sie Ja, Sir. arbeiten in Polizist. Ja? Ja. Okay, gut. Was essen Sie gern, Herr Deepak? Entschuldigung. Was essen Sie gern? আপনি কি খেতে পছন্দ করেন? Was essen Sie gern? Was essen Sie gern? Ich esse gern Reis. Okay. Herr Deepak, was trinken Sie gern? Ich trinke Kaffee. Okay. Herr Deepak, wann stehen Sie auf? Wann stehen Sie auf? আপনি কখন ঘুম থেকে উঠেন? Ich stehe Ja, 7 Uhr. 7 Uhr, ne? Ja, Sir. Sehr früh. Okay, kein Problem. Aber Herr Deepak, welche Farbe machen Sie? Farbe. Farbe bedeutet কালার, তাই না? Ja, Sir. Welche Farbe hm, machen Sie? স্যার ফার্বে মানে কি? কালার, কালার। আপনি কোন কালারকে পছন্দ করেন? ও আচ্ছা আচ্ছা। Magst. Ich farbe machen Entschuldigung. blau. Ja, ja, এটা আমি যদি ওকে বলেন। Okay. Hast du eine Haustier? Herr Deepak, নাকি কোনো Ich pass. haben Sie eine Haustier? নাকি কোনো গৃহপালিত প্রাণী আছে?
Nein, Sir. Ja, nein, ich habe kein Haustier. Nein, ich habe kein. Ich habe kein kein Haustier. প্রথমে নাইন বলতে হয়, তারপরে আমরা ওইটাকে ওভাবে বলি। জি স্যার। ও Entschuldigung, Herr Imam. Okay, Herr Imam. Herr Deepak, hören Yes, Sie sir. Musik jeden Tag? Yeah, sir. Ja. Ich höre Ich höre, jeden Tag Musik. Ich höre jeden Tag. ich höre, ich höre jeden Tag Musik. Ja. Ja, Herr Deepak, was können, was können Sie gut machen? আপনি কি ভালো করতে পারেন? Ich kann gut kochen. আমি ভালো রান্না করতে পারি। Ich kann gut spielen. আমি ভালো খেলতে পারি, তাই না? বা Ja, sir. ich kann gut sprechen. আমি ভালো বলতে পারি, তাই না? Ich kann, ja, sir. Ich kann gut Cricket spielen. Cricket spielen. Okay. Danke schön, Herr Deepak. Dankeschön, sir. ওকে, তাহলে আপনাদের সাথে আমার সবার সাথে তো কথা হয়েছে, তাই না? আর যাদের মাইক্রোফোন প্রবলেম, আপনারা একটু কাইন্ডলি মাইক্রোফোন ভালোভাবে কানেক্ট করে আসবেন। আর প্রথম আপনাদের সাথে আমি কথা বলতেছি কেন, স্পিকিং যেটা আছে সেটা ভয়টা বা এই জড়তাটা একটু কেটে যায় মতো। প্রথম সেশনটা আমি স্পিকিং নিয়ে রাখতেছি, কথাবার্তা বলবো একজন নাম ধরে ধরে ডেকে ডেকে। পরবর্তীতে আমরা আমাদের নেটসওয়েব বইয়ের যে সেশনটা আছে সেটা আমরা ফিরে আসবো। ওকে, তাহলে এখন আমরা গত ক্লাসে যা পড়ছি এর পরের অংশতে আসি। হেয়ার দীপাকের সাথে কি আমার আজকেই কথা হয়েছে নাকি? আমি তো মনে হয় আজকে প্রথম ক্লাস। স্যার আজকে এই প্রথম কথা হচ্ছে। আপনি আমাকে আমি মেসেঞ্জারে নক স্যার দিছিলেন। স্যার আমি গত দুইটা ক্লাসে জয়েন হতে পারি নাই। আচ্ছা, মানে আপনি আগে থেকে আছেন এই গ্রুপে? হ্যাঁ, এই গ্রুপে ছিলাম বাট আমি জয়েন করতে পারি নাই। একটু আপনি প্রবলেম ছিল। রেকর্ড ক্লাসটা দেখে নিতে পারবেন, হ্যাঁ? হ্যাঁ, রেকর্ড ক্লাসটা দেখে নিন স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে লাইভে এসে ক্লাস করার জন্য ট্রাই করবেন সবাই, হ্যাঁ? কারণ এটা তো আপনার একটা কমিউনিকেশন বিল্ড আপ হবে, হ্যাঁ? আপনার অনেক প্রবলেম জি জানতে স্যার। পারবেন, এটার তুলনা নাই। ওকে, জি স্যার। জি স্যার। আমরা গত ক্লাসে প্রথম চ্যাপ্টার শেষ করছিলাম কিন্তু, হ্যাঁ? আপনাদের কি কোনো প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? বলেন তো। এই যে আমি গ্রামাটিভ একটি বইয়ে পার্সোনাল প্রোনোমেন পড়াইছিলাম, হ্যাঁ, বিফ্রাগে এগুলো প্রশ্ন করছিলাম এবং এই সংখ্যা এগুলো পড়াইছিলাম। এখানে তো আশা করি কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না। তারপরেও কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করবেন। তো আমরা আজকে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে চলে আসি। আমাদের ক্যাপিটাল সোয়াই হচ্ছে ফ্রয়েন্ডে, কলিগেন, উনটিশ, বন্ধু এবং সহকর্মী এবং আমি। এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টারের নাম। তো এই চ্যাপ্টারের বেশ কিছু গ্রামার আছে যেগুলো আমরা দেখবো একটা একটা করে, যে যেমন ভার্ব এন্ড পার্সোনাল প্রোনোমেনের ব্যবহার, যদি আমরা গত ক্লাস দেখছি গ্রামাটিভ একটি বইতে। ইয়া নাইন ফ্রাগে আপনাদের থেকে আমি এক কনভারসেশন করছিলাম, তখন কিন্তু ইয়ান এন্ড ফ্রাগে জিজ্ঞেস করছি। এইভাবে কয়েকটা গ্রামার অংশ আছে। তারপরে এই যে একটা আছে, এটাও আপনারা হয়তো পারবেন, জাইন ভার্বের ব্যবহার, হাবেন ভার্বের ব্যবহার। এই হচ্ছে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের মূল থিম। এটা নিয়ে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার রচিত। তো আসেন এবার আমরা একদম শুরুতে আসি। এখানে কি বলা হয়েছে দেখেন, একটু খেয়াল করেন। আপনাদেরকে তো আমি পড়াইছিলাম ভার্ব এর ব্যবহার এবং পার্সোনাল প্রোনোমেনের ব্যবহার, এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বলে দিছে, একটু আপনারা নজর দেন। এখানে কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন, কারণ এটা শেখানো হয়েছে, আপনারা পারেন।
তারপরেও কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। কিন্তু এইখানে যা আছে কিছু জিনিস যে ব্লু দিয়ে ইয়েলো কালার দিয়ে যে বুঝাই দিচ্ছে এগুলো হচ্ছে ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। এগুলো জার্মানরা এভাবে দিচ্ছে, এভাবে মুখস্থ রাখতে হবে। তবে প্রত্যেকটা ভার্বের কনজুগেশন প্রোনোমেনের উপর ভিত্তি করে প্রায় সেম। যেমন আপনাদের সামনে এখানে কিছু দিছে কহেন, সুইমেন, টানজেন, রাইজেন, সিঙ্গেন, ইয়োগেন, ফটোগ্রাফিয়ারেন, গেহেন, লেজেন, ফোনেন, হাইসেন, কমেন, স্প্রেশন, এই যেগুলো এগুলো হচ্ছে আপনারা নিজেরা করবেন, এগুলো একদম সিম্পল। তারপর এখানে দিছে উই আর গেহেন, উই আর ইনস্কিনু। যাই হোক, আমরা এখানে একটা হুরেন পাইছি, হুরেনটা একটু শুনবো। হুরেন আর কিছু আছে কিনা দেখি। আচ্ছা, আমরা তাহলে হুরেনটা শুনি, কেমন? 14 থেকে 16। হুরেন হচ্ছে 14 থেকে 16 না? Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. B. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. C. Hey Eva. Hallo Maja. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also, ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. ওকে, আপনারা হয়তো ভালো করে লক্ষ্য করেছেন এখানে তিনজনের হবি, তাদের পছন্দ অপছন্দ এগুলো বলতেছিল। আমরা আবার শুনবো ইমিলির কি কথা বলতেছে, ইমিলি কি পছন্দ করে একটু দেখি আবার। তো আমি একটা দিব, 14 না? ওকে, দেখেন ইমিলি। Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. তাহলে ইমিলি কি পছন্দ করে বলেন, কেউ কি বলতে পারবেন? ইমিলি কি কি করে বলছে, বিশেষভাবে সে কোথায় যায় বলছে? হ্যাঁ দীপা। ইয়োগেন। হ্যাঁ, তারপর ওর কথা কি বুঝতে পারলেন? বলেন হ্যাঁ সানি। ইমিলি জ্ঞান ইয়োগেন জমা। সুন্দর জমা। আচ্ছা, আমি আবার দিচ্ছি, শুনেন, আমি আবার দিচ্ছি। B. Hallo Boris. A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. দেখেন, ও কিন্তু প্রায় সময় যোগা করেছে, কিন্তু পছন্দ করেছে সুইমেন। ঠিক আছে, অফট বলছে, অফট মানে প্রায় সময় করেছে, মাঝে মাঝে করে। শুনেন B. A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. আমি তোমার ইয়া নিয়ে একটা ইন্টারভিউ নিব, তোমার হবি নিয়ে একটা ইন্টারভিউ নিব। একটু আগে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আপনাদেরকে আপনাদের হবি কি। হ্যাঁ, দেখেন ও একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেছে। জ্ঞান, মার্কস টু জ্ঞান, তুমি কি পছন্দ করো? Ich schwimme gern. বলতেছে আমি সুইমিং করতে পছন্দ করি। হ্যাঁ, Oft, besonders জগে অফ, জগিং করি মাঝে মাঝে। im Sommer. জমা। B. ঠিক আছে হেয়ার সানি, বুঝতে Ja, পেরেছেন? ich verstehe. Ja. এভাবে বুঝতে হবে, পজ করে করে শুনবেন, দেন জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবে। এবার আসেন বেতে কি বলতেছে।
Hallo Boris. Hallo Maya. Sag mal, Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. দেখেন আমি আপনাদেরকে ব্যঙ্গে মেঙ্গে বলতেছি মানে পজ করে করে শুনেন আমি ব্যঙ্গে বলতেছি Hallo Boris. Hallo Maya. Sag mal, Boris, liest du gern? জাকমাল বরিস লিস্ট টু জ্ঞান মানে জাকমাল মানে আমাকে বলো যে তুমি বই পড়তে কি পছন্দ করো Sehr. জিয়া যে মানে হ্যাঁ মানে অনেক Auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. ও ও কোথায় যাইতে পছন্দ করে না সিনেমা হলে যেতে পছন্দ করে না ইনস্কিনো। হ্যাঁ কিনোতে যেতে পছন্দ করে না কিনো মানে হচ্ছে সিনেমা হল কিন্তু সে কিন্তু হ্যাঁ, বন্ধু বান্ধব নিয়ে রাইজ করে মানে রাইজেন মানে ভ্রমণ করে ভ্রমণ করতে পছন্দ করি। এভাবে বুঝবেন কারণ এই লেভেলের গুলো যদি এখন শুনে 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 আপনারা যদি ইউজ টু হন ইন ফিউচারের বড় বড় লেভেল গুলো শুনতে সুবিধা হবে সহজ হবে C. সে কি বলেছে দেখেন Hey Eva. Hallo Maya. Du, Eva, was machst du eigentlich gern? তুমি আচ্ছা আগে সম্পূর্ণ শুনে না Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. ষোলো নাম্বার দেখেন আমি ভেঙে ভেঙে বলতেছি D. সে Hey Eva. Hallo Maya. Du, Eva, was machst du eigentlich gern? তুমি বিশেষভাবে কি করো হ্যাঁ তুমি কি করো Also আজও ich fotografiere sehr gern. গ্রাফিয়ারি যে জ্ঞান সে গ্রাফি করতে চিত্রকর্ম করতে পছন্দ করে Freunde, zum Beispiel মানে উদাহরণস্বরূপ Kollegen, Leute. Und am সে ফ্রেন্ডদের কলিগদের এবং লয়টে মানে পিপলদের করতে পছন্দ করে gern. তাহলে সে আবার ওহেনেনদের টানসে জ্ঞান সে এই সপ্তাহে যে ছুটির দিন থাকে এখানে ওই সময় সে নাচ করতে পছন্দ করে এই হলো ওনাদের তিনজনের মূল বক্তব্য এমিলি বরিস এবং ইবা আসেন এবার কিছু এগুলো আপনি একটু দেখে নেবেন আর এখানে তো নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন দেখেন এরপরে 17 নম্বর হুরেনটা আমরা শুনি Geh ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. এটুকু হ্যাঁ এটুকুই কত সেকেন্ড ছিল 14 সেকেন্ডের একটা আচ্ছা ওরা ও কি করে না করে এটুকু বলছে আমি আবার আপনাদেরকে শোনাই দেখেন Geh ins Kino? এন যে ইনস্কিনো আপনি কি এই সিনেমা হলে যান Ja, gern. ইয়া Wann? যান Am Samstag? দেখেন ও যখন বলছে হ্যাঁ যাই ইয়া জ্ঞান সাথে সাথে কিন্তু প্রশ্ন করে ফেলছে ভান কখন Nee, das geht দেখেন leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. এইখানে মূল মূল কাহিনী হচ্ছে কোথায় জানেন আপনাদেরকে বলি ওরা দুইজন কথা বলতেছে কিন্তু 14 সেকেন্ডের কথা 14 সেকেন্ডের কথার ভিতরে কিন্তু অনেক কথা বলে ফেলছে ওর ও প্রশ্ন করার সাথে সাথে উত্তর দিচ্ছে উত্তর দেওয়ার সাথে আরেকটা প্রশ্ন করে ফেলতেছে এইগুলো গ্যাস করতে হবে ভাইয়ারা এগুলো গ্যাস করতে পারলে ঘুরেন যে যে লিসেনিং পার্টটা এটা কিন্তু আপনাদের কাছে অনেক সহজ হবে দেখেন ও এমন প্রশ্ন করছে সাথে সাথে হয়তো আমরা একটু মনোযোগী হলে কিন্তু প্রশ্ন কি করছে সেটা ধরতে পারবো না আমি আপনাদেরকে দেখাই টেকনিকটা কোন জায়গায় Geh ins Kino? দেখেন Ja, gern. Wann? এই দেখেন ভান বলছে Am Samstag? ভান বলছে ও সাথে সাথে আনসার দিছে আম জনস্টার রবিবার দিছে না Das Nee. geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. মিটওয়াক মিটওয়াক মানে কি বার বলুন তো কি বলতে পারবেন বুধবার ভাইয়া। হ্যাঁ বুধবার।
বুধবার, বুধবারে সে যায়। একজন কিন্তু জামস্টাকে যায়, আরেকজন কিন্তু মিটবক্সতে যায়। অথচ সেকেন্ড হচ্ছে 14 সেকেন্ড। 14 সেকেন্ডের ভিতরে কত কথা হয়েছে দেখছেন? এইভাবে কিন্তু ইউজ টু হতে হবে আপনাদেরকে। আসেন পরবর্তী সেশনে কি দিছে একটু দেখি। হ্যাঁ, 18, হ্যাঁ, এরপরটা। Gehen wir ins Kino? Ja, gern. 2, Gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. 3, Wann gehen wir? Am Montag. 4, Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. শেষ না? ওকে। দেখেন এখানে 4টা প্রশ্ন করছে কিন্তু 4টা উত্তর দিছে। আমি আপনাদের দুজনকে এখন কিন্তু ভাগ করে দেব গ্রুপ করে, যে আপনারা আপনাদেরকে প্রশ্ন করবে, উত্তর দিবেন। হ্যাঁ, প্রথমে এই দুটো প্রশ্ন একজনে করবেন, মানে প্রশ্ন করবে উত্তর দিবেন, আরেকজন প্রশ্ন করবেন উত্তর দিবেন। দেখে দেখে করেন, প্র্যাকটিসটা আস্তে আস্তে করেন। বলে আমি বলে দিচ্ছি কে কার সাথে করবেন। হ্যাঁ দীপক এবং হ্যাঁ সানি, আপনারা দুজন বিটে জি স্যার। কথা বলেন। হ্যালো দীপক, we get হ্যালো, হ্যালো, নট হেয়ার, হ্যালো, হ্যালো, বিটে হ্যালো হ্যালো। একটু গ্রিটিংস করেন, আগে আপনারা নাম টাম জিজ্ঞেস করেন। হ্যালো দীপক, we get হ্যালো দীপক, হ্যালো। ইয়া Hallo, দীপক, mir aber geht es. ja ich höre, Ja, ja. প্রশ্ন করেন। Wie heißt du? ich heiße Sani und du? Ich heiße Deepak. প্রশ্ন করেন, এই প্রশ্নগুলো করেন। হ্যাঁ সানি, we get না না, আপনি তো ভিগেটাস জিজ্ঞেস করছেন, এবার জিজ্ঞেস করেন গেহেন বিয়ার ইন স্কিনু, জিজ্ঞেস করেন। ich heiße দিয়ে শুরু করছিলাম স্যার। ইয়া মানে এখানে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেন। gehen wir ins Kino? Ja, gern. Gehen wir am Sonntag? Nein, das geht leider nicht. Wann gehen wir? Am Montag? Ja, was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. গুড। এবার হেয়ার দীপক, আপনি জিজ্ঞেস করেন হেয়ার সানিকে। Hallo Sani, guten Abend. Ja, guten Abend. Okay. Gehen wir ins Kino? Ja, ich gern. Okay. Gehen wir am Sonntag? Wann gehen wir? Wann gehen wir? Wann gehen wir? Herr Deepak, bitte antworten. Ja, am Montag. Am Ja. Montag. Nein, das geht leider nicht. Gehen wir am Sonntag? জিজ্ঞেস করতে Ja. আবার কি রইবে যাবো, যে বলেন। Ja, gern. ফাইনালি কিন্তু শুনেন, ফাইনালি কিন্তু তাদের যাওয়াটা হচ্ছে কখন, কি বারে যাচ্ছে তারা। সোমবার। প্রথমে বলতেছে কি গেহেন্স উইয়ার ইন কিনু, আমরা কি সিনেমা যেতে পারি। হ্যাঁ। মনে করেন একজন প্রথম জিজ্ঞেস করছে নরমালি, হ্যাঁ ও সম্মতি মনটাকে দিছে, যেতে যাচ্ছে। সম্মতি দিছে, হ্যাঁ যাবো, ওকে।
তো এরপরে ও আবার প্রশ্ন করতেছে যে তাহলে আমরা কি রবিবারে Wenn যাব? wir am Sonntag? রবিবারে যাব Nein, জনটা? ও বলছে না না, এটা আমাদের সম্ভব না। wird leider nicht হ্যাঁ, সম্ভব না। আর ও বলে Aber তাহলে কখন যাব? gehen wir. তখন এরপর জিজ্ঞেস করছে কি তাহলে কখন যাব? কারণ গেহেন বিয়ার ও উত্তর দিছে মন্টাক। এটা দিছে কে? Am Montag. মন্টাক। তাহলে was machen wir am Montag? আমরা মনটাকে কি করবো? Wir gehen ins Kino। প্রশ্নটা ছিল যে গেহেন বিয়ার ইন কিনুত নিয়ে, তাই না? তো এই জি সোমবারে স্যার। তারা গেহেনে যাবে কিনুতে। এটাই হচ্ছে মূল থিম। যে জি স্যার। এটা একটা কি তাদের মধ্যে পরিকল্পনার অংশ নয়? বলেন, এটা তো অবশ্যই পরিকল্পনার একটা অংশ। একজন জি প্রস্তাব স্যার। দিছে, প্রস্তাবটাতে সে রাজি হয়েছে। প্রথমে বলছে কি আমরা কি যেতে পারি? হ্যাঁ যেতে পারি। কখন? রবিবার কি যাবো? ও বলছে না আমি রবিবার যাবো। আপনি প্রস্তাব দিতেই পারেন হেয়ার ওই একজনকে, তাই না? তো সে নাও বলতে পারে। কেন না বলবে এবং কখন যাবে? তাদের মধ্যে একটা কনভারসেশন হবে। এটা একটা কনভারসেশন। এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিনু দিয়ে দিচ্ছে। আপনারা বলবেন যে মনে করেন স্কুলে কি যাব আমরা মঙ্গলবারে? এটা নিয়ে কথা বলতে পারেন, তাই না? গেহেন ভিয়ার ইন শুলে প্রথমে বলতে পারেন নাইন। নাইন বলে দিলে তো আর কথা আগাবে না। আগাবে? শুরুতেই তো ও না বলে দিছে, তাইলে তো আর আগাবে না। কিন্তু আমাদেরকে কথাটা আগানোর জন্য হ্যাঁ বলবো। পরবর্তী প্রশ্ন আমাকে আরেকজন যিনি করবে, উনি বলবে যে তাহলে আমরা কি বারে যাব? আমরা কি মঙ্গলবারে যাব? ও ওর সম্মত একটা বলবো তাহলে স্কুলে কি আমরা মঙ্গলবারে যাব? ও বলবে যে না না আমি যাব না মঙ্গলবারে। কিন্তু হ্যাঁ যাব বললে কিন্তু কথা শেষ। কারণ তাদের তো উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আপনার সাথে কথা বলতে আসছি, এই ভাই আপনি কি আমার থেকে কোর্স করবেন? আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ করব, ওকে, তাহলে আমার কোর্সটা হচ্ছে অমুক সময়ের ডিউরেশন। আপনার কি সম্ভব? আপনি যদি বলেন যে না সম্ভব না আমার উত্তর আমি যাব না, তাহলে ওখানে তো আমার কথা আপনার সাথে শেষ, তাই না? কিন্তু কথাটা কি জি করতে স্যার। হবে? বাড়াইতে হবে টেকনিক দিয়ে। এই যে তারা টেকনিক দিয়ে কথা বাড়াইছে 4টা বাক্যে, এগুলো আপনারা করবেন নিজেরা। কেমন করলে জি আপনাদের একটা ফ্রাগেন এবং আনভোর্টনের যে প্র্যাকটিস সেটা কিন্তু চলে আসবে। বুঝতে পেরেছেন? জি und sprechen জি Sie স্যার। nach। এটা কিন্তু এই জন্য দিছে। এটা কেন দিছে আপনারা বুঝতে পারছেন তো নাকি? কেন দিছে এই জিনিসটা? যে কেউ প্রশ্নগুলো উত্তর কি দিব? আমি যদি না বলি নাটা কিভাবে বলবো? এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে আবার আমার প্রতিপক্ষ উনি কি প্রশ্ন করে কি উত্তর দিব? এগুলো জানানোর জন্য এই জিনিসগুলো দেয়া। তো এগুলো খেয়াল রাখবেন। তো লেসেন জি দেন ডায়লগ সুসাইড এগেন এগুলো দিছে আর কি। মিটবক্স মিটবক্সে যাবেন। গিজাক্ট গুড গিজাক্ট হচ্ছে মানে কি বলবো নাইন, অথবা আপনি নি বলতে পারেন। দেখেন এটা গুড গিজাক্টটা কি আপনারা জানেন? এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে স্পিকিং এর পার্টে। ওকে মানুষ স্যার। অনেকে বলে নাইন, আবার অনেকে কিন্তু নু বলে, অনেকে নিও বলে। একই অর্থ, বুঝছেন? নি, নু, নাইন একই কথা। 9. এটা বায়ান এবং অস্টারিশে বেশি ব্যবহৃত হয় না। আমরা যেমন বাংলায় না বলি না, এনে যাবে না, কেন যাবো না। বাইরিশটাও কিন্তু এটা বলে না, বায়ান এবং অস্টারিশে। অস্টারিশ কিন্তু অস্ট্রিয়া, Ostarisch. অস্টারিশ কিন্তু অস্ট্রিয়া, অস্ট্রিয়া কিন্তু জার্মান ভাষায় প্রচলন। ওকে, আই থিঙ্ক হেয়ার সানি এবং হেয়ার দীপাক আপনার কথাগুলো তো বুঝছেন না? জি স্যার। ওকে গুড। এবার আসি আমরা আমাদের বেরুফ নিয়ে, মাইন বেরুফ। দেখেন আমার পেশা, ফাবিয়ান হোফিঙ্গার ট্যাক্সি পাহারার। ফাবিয়ান হোফিঙ্গার একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, তাই না? ওর পেশা হচ্ছে ও ট্যাক্সি ড্রাইভার। আপনাদেরকে কিন্তু আমি আজকে জিজ্ঞেস করছি কিন্তু বেরুফ নিয়ে, খেয়াল করছেন? আজকের এই ক্যাপিটাল সোয়াইয়ের মধ্যে যে টপিকস গুলো আছে টপিকস গুলো নিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে আমি শুরুতে প্রশ্ন করছি, স্পিকিং করছি। খেয়াল করছেন হেয়ার সানি দীপাক আপনারা সবাই? এগুলো নিয়ে আমি কিন্তু এভাবে আপনাদের সাথে কনভারসেশন করব। আমাদের টপিকস ভিত্তিক বইয়ে যা পড়া আছে তাই রিলেটেড আপনাদের সাথে আমি কথা বলবো শুরুতে, শুরু সেশনে। সেক্ষেত্রে গিয়ে আপনারা দেখেন এখানে যে বলা হয়েছে বেরুফ। বেরুফটা কি? ও একজন ট্যাক্সি পারার, আরেকজন স্টুডেন্ট এরস্টেন, মার্কটাও ডোনাট হচ্ছে এরস্টিন মানে সে ডাক্তার, আরেকজন হচ্ছে কেলনার মানে সে এই কি এটাকে কি বলা হয়? ওয়েটার না? এটা ওয়েটার। জি স্যার। das Auto, das Buch, das Geld, die Straße। এখানে আবার দিছে এই নাউনের
আর্টিকেল ফর্মস খেয়াল করেন দি দেয়ার এটা কি দিছে There is Steve. স্টিফট দেন কম্পিউটার। আচ্ছা যাই হোক, এগুলো নাউন দিছে, নাউনের সাথে আর্টিকেল। এখানে আজকের ক্যাপিটাল সোয়াইতে স্টিমটার আর্টিকেল নিয়ে কথা আছে, দেখেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আজকে কিন্তু আমরা আর্টিকেলের অংশে চলে আসলাম দেখতে দেখতে। মাস্কুলিন, নয়থ্রাম, ফেমিনিন, প্লুরাল, এই চারটা জিনিসের ব্যবহার আমরা গ্রামাটিভেক্টিভ থেকে দেখ। কেমন? দেখেন আজকের আলোচনার গ্রামার বিষয় হচ্ছে এই, এটা কোথায় আছে একটু দেখি আর্টিকেলটা। এত গুরুত্ব থাকার কথা না। ইয়ান ফ্রাগে নিয়ে টপিকস, ভি ফ্রাগে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, সই পেস্টিভ ফাংশনস। কি হয়েছে এখানে? আর্টিকেল কই? এই যে আসছে, খেয়াল করেন চ্যাপ্টার 15-তে কিন্তু দিছে আর্টিকেলের ব্যবহারটা। সমস্যা নাই, ওনারা যেখানে দিছে আর কি আমরা সেভাবে করব। দেখেন আর্টিকেল, হ্যাঁ, ডিফিনিট আর্টিকেল আছে, ইনডিফিনিট আর্টিকেল আছে, কাইন্ড আর্টিকেল আছে না? দেখেন দেয়ার প্লাস ডি আইন আইন আইনে, এ হলো আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে শুধু ডিফিনিট আর্টিকেল নিয়ে, ইনডিফিনিট আর্টিকেল নিয়ে নয়। কারণ আমাদের চ্যাপ্টারে পড়া হচ্ছে ডিফিনিট বেস্টিমটার আর্টিকেল। হ্যাঁ, বেস্টিমটার আর্টিকেল দিছে? দেয় নাই কোনো চ্যাপ্টারে? হ্যাঁ, না দেয়। বেস্টিমটার আর্টিকেল মেবি দেয় নাই, না। তাহলে আমরা বেস্টিমটার আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব। এই যে ক্যাপিটাল ছয় হচ্ছে ইয়ান আইন ফ্রাগে এবং বেস্টিমটার আর্টিকেল এবং ভার্বের যে এই কনজুগেশন, এটার ব্যবহার। আর ভার্বের পার্সোনাল প্রোনাউনের কনজুগেশনের ব্যবহার আমরা গত 2 ক্লাস শেষ করছি। আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে ইয়ান আইন ফ্রাগের প্র্যাকটিসটা করব, বেস্টিমটার আর্টিকেলের প্র্যাকটিসটা করব। দেখেন তাহলে সেই সুবাদে আমরা ফিরে আসি আমাদের লেসনে। আমাদের লেসন বেস্টিমটার আর্টিকেল বলে এই বইতে বলতেছে ডেফিনিট আর্টিকেল। হ্যাঁ, এই বইতে কি বলতেছে? ডেফিনিট, ইনডিফিনিট, কাইন আর্টিকেল, এটা নর্মালি বেস্টিমটার আর্টিকেল বলা হয়। দেখেন বেস্টিমটার আর্টিকেলের মধ্যে 3টা জিনিস, মাস্কুলিন, নৈত্রাম, ফেমিনিন, প্লুরাল। খেয়াল করেন মাস্কুলিন হচ্ছে পুরুষবাচক, নৈত্রাম হচ্ছে বস্তুবাচক, ফেমিনিন হচ্ছে স্ত্রীবাচক। তবে এখানে একটা জিনিস দেয়া আছে, নমিনাটিভ, পজিটিভ, দাটিভ। এটা সম্পর্কে কারো কি কোনো ধারণা আছে? নমিনাটিভ, অ্যাকুজাটিভ, দাটিভ নিয়ে যদি ধারণা থাকে বলতে পারবেন আমাকে। আছে কি কারো ধারণা? জি স্যার, ওকে, ধারণা আছে আমার। আচ্ছা দীপকের আছে, তাই না? এর সানির আপনার কি কোনো না, ধারণা আছে? অ্যাকুজাটিভ, নমিনাটিভ, দাটিভ, এগুলো? Yeah. ইয়া, গুড। তাহলে আপনাদের যেহেতু ধারণা আছে সেহেতু আমাকে বোঝাইতে পারবেন বা আমারও বোঝাইতে সহজ হবে। দেখেন এখানে কিন্তু অত বেশি ডিপলি আলোচনা নাই নেটওয়ার্ক বইতে, যে কারণে আমাকে গ্রামাটিভ বইতে আসতে হচ্ছে। হ্যাঁ, কেন আমি গ্রামাটিভ বই থেকে আপনাদেরকে গ্রামার প্র্যাকটিস করাচ্ছি? বুঝতে তো পারছেন? এইটুকু জিনিস নিয়ে তো কেউ বুঝবে না, বুঝবে? এই জিনিসগুলোরে একটু ডিপলি অ্যানালাইসিস করতে হবে। এই কারণে গ্রামাটিভ বইটা সবচেয়ে বেস্ট। খেয়াল করেন তাহলে আমরা জানি মাস্কুলিনের জন্য ডেয়ার, নৈত্রমের জন্য ডাস, ফেমিনিনের জন্য ডি, প্লুরাল সব সময় ডি। এবার আসেন অ্যাকুজাটিভ, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা অবজেক্ট। হ্যাঁ, অ্যাকুজাটিভ একটা অবজেক্ট। অবজেক্ট বলতে দেখতে যেমন ইস আই এম গোয়িং টু স্কুল, কে যায়? আমি। তাহলে গোয়িং টু স্কুল, স্কুলটা হচ্ছে এখানে অবজেক্ট। ঠিক তদ্রূপ এখানে অ্যাকুজাটিভের ক্ষেত্রে এরকম অবজেক্টকে বলা হয় মূলত। তো একটা নাউন যখন আমি একই নাউন যখন এই পজিটিভে লিখবো তখন কিন্তু আমাকে এই ফর্মটা চেঞ্জ করতে হবে। ফর্মটা কি? দেন, সেটা হচ্ছে মাস্কুলিনের জন্য। আবার নৈত্রমের জন্য ডাস, এইভাবে পড়বেন।
একটা ফেমিনিন ডি, এখানেও ডি। এই ডি এটা পরিবর্তন হবে না। দাটিভ যখন আমরা বলবো তখন ড্যাম, ড্যাম। দাটিভ না আসি, এটুকু আসলে কিন্তু অনেকে হয়তো এখানে নতুন আছে, আবার অনেকে হয়তো জানেন আগে থেকে, তাদের জন্য সহজ হলেও অনেকের জন্য সহজ হবে না, যে কারণে আমি অ্যাকুজাটিভ পর্যন্ত থাকি। তাহলে আপনারা আমাকে বলেন যে অ্যাকুজাটিভ মাস্কুলিনের জন্য দেন, এগুলো মুখস্থের বিষয়। আপনি যদি বলেন যে ভাই এখানে কেন এরকম হলো, এটার কোনো আনসার নাই। আছে কি আপনাদের কাছে কোনো কি আনসার আছে? দেন কেন দিল, দাস কেন দিল, ডি কেন দিল? এটার কোনো আনসার নাই। এটা জার্মান ব্যাকরণে এইভাবে বলছে, এইভাবে অ্যাকুজাটিভ মাস্কুলিনে অ্যাকুজাটিভের জন্য দেন হয়, নয়ট্রম অ্যাকুজাটিভের জন্য ডাস হয়, ফেমিনিন অ্যাকুজাটিভের জন্য ডাস হয়, প্লুরালের সবসময় ডি থাকে। তবে মাত্র ডাটিভের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন দেন। এই এগুলো মুখস্থের বিষয়, মুখস্থ করতে হবে। তো আপনারা একটু নজর দেন, 1 মিনিট আমি আপনাদের থেকে জিজ্ঞেস করব যে মাস্কুলিনে কি হয়, নৈত্রমে কি হয়, আর্টিকেল, অ্যাকুজাটিভ এবং নমিনেটিভ, এই দুটা জিনিস দেখবেন, আর কিছু না। পরবর্তীতে আমরা এক্সারসাইজে আসবো একটু পরে, কারণ এগুলো তো জানতে হবে আগে কোনটার জন্য কি ফর্ম, তারপরে তো আমরা নিচে প্র্যাকটিস করতে পারবো। একটু আমি আপনাদেরকে 1 মিনিট সময় দিলাম নমিনেটিভ এবং অ্যাকুজাটিভ নিয়ে, দেখেন। কি শেষ হলে বলবেন। ফের সানি বলেন, আহ নমিনেটিভ ফর্ম গুলো বলেন তো আগে। ফের সানি, দীপাক আপনি বলেন নমিনেটিভ ফর্ম গুলো। স্যার, ইস, দো, এয়া, জি, এস, ইয়া, বিয়া, জি, জি। না না, আমি তো সেগুলো আলোচনা করি নাই, আমি তো আর্টিকেল ইউজ করছিলাম, নমিনেটিভ ফর্ম ও আর্টিকেল, আচ্ছা আচ্ছা, তাই না? জি স্যার। জি বলেন, আপনি যা বলছেন এগুলো হচ্ছে প্রোনোমেন। ও আচ্ছা, পার্সন। আর্টিকেল যে বেস্টিমটের আর্টিকেল যেটা আছে, বেস্টিমটের আর্টিকেলের নমিনেটিভ ফর্মটা, যেমন এই মাস্কুলিনের জন্য হয় ডিয়ার, নৈট্রমের জন্য হচ্ছে ডাস, তাই তো? ও আচ্ছা, ফেমিনিনের জি জন্য স্যার। হচ্ছে ডি, প্লুরাল ফর্মের জন্য হচ্ছে ডি। এটাই জিজ্ঞেস করছি আমি। জি বলুন আচ্ছা প্লিজ। আচ্ছা। স্যার, মাস্কুলিনের জন্য দেয়ার, নয়টিনের জন্য দাস, ফেমিনিনের জন্য ডি, তারপর প্লুরালের জন্য ডি। এবার আসি, হ্যাঁ ঠিক বলছিলাম। নমিনেটিভ তো শেষ, এখন অ্যাকুজাটিভটা বল। জি স্যার। অ্যাকুজাটিভ
অ্যাকুজাটিভটা বলবেন? এখন কিছু ভুলে গেছি স্যার, একটু আচ্ছা কনফিউশন করে গেছি। আচ্ছা একটু দেখেন তাইলে, আর একটু সময় দেন, একটু দেখেন। অ্যাকুজাটিভটা হচ্ছে মাস্কুলিনের জন্য ড্যান, নৈত্রমের জন্য ডাস, ফেমিনিনের জন্য টি, প্লুরালের জন্য ডি। আর একটু দেখেন দাদা, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করবেন। জি স্যার, বলবো? হ্যাঁ শিওর। স্যার, অ্যাকুজেটিভ মাস্কুলিনের জন্য ড্যান, তারপর নয়ট্রমের জন্য দাস, ফেমিনিনের জন্য ডি, আর প্লুরালের জন্য ডি। জি, অ্যাকুজাটিভ মাস্কুলিনের জন্য হচ্ছে ড্যান। ওকে, ড্যান। ড্যান। জি স্যার। হেয়ার বিপ্লব, দেখে আপনি বলেন। স্যার মাস্কুলিনের জন্য হচ্ছে ডিয়া, ফেমিনিনের জন্য হচ্ছে ডি, হুম, আর হচ্ছে নয়ট্রুমের জন্য হচ্ছে ডাস, আর যা, প্লুরালের জন্য হচ্ছে ডি। ডি। এবার আমাকে অ্যাকুজাটিভ গুলো বলেন। অ্যাকুজাটিভ হচ্ছে মাস্কুলিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিয়া, অ্যাকুজাটিভের না ক্ষেত্রে না হচ্ছে না না, ড্যান। মাস্কুলিনের জন্য ড্যান, মাস্কুলিনের জি জন্য জি ড্যান, ড্যান, এই যে ড্যান, মাস্কুলিন ড্যান, নৈত্রম ডাস, ফেমিনিন ডি, প্লুরাল ডি। ডি। জি, ওকে। আবার আবার বলেন অ্যাকুজাটিভ গুলো বলেন। হেয়ার বিপ্লব, স্যার আপনি অ্যাকুজাটিভ গুলো বলেন, আবার বলেন। অ্যাকুজাটিভ মাস্কুলিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ড্যান, ইয়া, ড্যান। তারপর নমিনেটিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিয়া, ফেমিনিনের ক্ষেত্রে ডি, আর নোয়েটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডাস, প্লুরালের ক্ষেত্রে ডি। আচ্ছা, আর হেয়ার আরমান? ইয়েস স্যার, আমি আমি সবগুলা বলার চেষ্টা করতেছি, আপনি শুনবেন। জি শিওর। নমিনেটিভের ক্ষেত্রে মাস্কুলিনে ডিয়া, হুম, নিউট্রালে ডাস, ফেমিনিনে ডি, প্লুরালে ডি, অ্যাকুজাটিভে মাস্কুলিনে ডেন, নিউট্রালের নিউট্রালে ডাস, ফেমিনিনে ডি, এবং প্লোরালে অবশ্যই ডি, অ্যান্ড ডাটিভে মাস্কুলিনে ডেম, নিউট্রালে ডেম, আগে und আগে আপনি এই ইয়াটা বলেন, মাস্কুলিনটা বলেন, টাটি। মাস্কুলিনে ডেম, ড্যাম। ডাটিভের ক্ষেত্রে ড্যাম। হ্যাঁ, নিউট্রালেও ডেম, হুম, ফেমিনিনে ডিয়া, হুম, এবং প্লোরালে ডি। ডি, প্লোরালে ড্যান, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লোরালে এই যে একটু বলেছি, ড্যান, প্লোরালে ডি দেন, ইয়া, ড্যান, কিন্তু শেষ একটা এন হবে। হ্যাঁ, ইয়া, শেষ একটা কি হবে? এন হবে। ঠিক আছে, জি খেয়াল রাখবেন। আশা করি পারবেন আপনারা। জার্মান শিখতে খুব আগ্রহী বোঝা যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ, খুশি আমি আপনাদের ইমপ্রুভ দেখে খুশি হচ্ছি। লেগে থাকেন, ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু আসবে, আশা করা যাবে। তো আসেন এবার, এগুলো হচ্ছে was ist das? Schreiben Sie Sätze। এই সেন্টেন্স গুলো লিখতে বলতেছে আমাদেরকে 1 নম্বরে। তারপরে হচ্ছে এখানে ergänzen Sie die independent Artikel im Akkusativ। আমি তো এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল বা unbestimmt আর্টিকেল সরাই নাই, তাই না? এটা বাদ এখন। ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেলে এখানে কি কি হবে সেটা দেখতে বলতেছে। আপনারা এগুলো হাউস অফ গাবে, ঠিক আছে? হাউস অফ গাবে হচ্ছে এই দুইটা জিনিস। আর একটা হাউস অফ গাবে দিব আমি আপনাদেরকে, হাউস অফ গাবে দিব উইপন্স বুক থেকে দিতে হবে। উইপন্স বুক
যারা সাপোর্ট করেন। আর আপনাদেরকে নিয়ে আমি একটা গ্রুপ খুলবো আজকে। স্যার এই গ্রামার বইটা কোথায় থেকে কিনতে পারবো? গ্রামাটিভেক্টিভ এটা নীলক্ষেত থেকে জি পাবেন। স্যার। আর আমাদের সরফুদ্দিন স্যারের বইটাও নিয়ে নেবেন, আইনস থেকে বেস ওয়াই। স্যার অনলাইনে কিভাবে নেওয়া যায়? অনলাইনে আপনি ওই ইয়াতে বুকশনারিতে অর্ডার হ্যাঁ দিবেন। হ্যাঁ। আমি আপনাদেরকে বুকশনারির নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে। ওনাদের সাথে কথা জি বললে স্যার। ওনারা আপনাদের অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিবে। জি স্যার। আপনি এখনই স্যার 1000 টাকার ভিতরে দুইটা বই আনা যাবে? 1000 টাকার ভিতরে তো এখন তাদের কোনো ফিক্সড রেট থাকে, বেশিও নেয় না বা কমও নেয় না, বুঝতে পারছেন? আশা করি পাবেন স্যারের বইটা এবং গ্রামাটিভেক্টিভ বইটা দুটো। স্যারের বইটা নিবেন আইনস থেকে বেস ওয়াই চতুর্থ জি স্যার। সংস্করণ, দেখেন আবার আপনার তৃতীয় সংস্করণ নিবেন, একদম লেটেস্ট যেটা আছে সেটা নিবেন। আর গ্রামাটিভেক্টিভও দ্বিতীয় সংস্করণ লেটেস্ট বই যেটা আমি গ্রুপে দিলাম, আজকেও দিচ্ছি, সেটা নিবেন, দেখে নিবেন। ওদেরকে বলে দিবেন যে অত নব্য সংস্করণের বই লাগবে, সেটা উল্লেখ করে বলবেন। আবার নাইলে ওনারাও আগের বইগুলো দিয়ে দিবে আমাদের সেলের জন্য। জি স্যার। এটা খেয়াল রাখবেন। চতুর্থ সংস্করণ না? হ্যাঁ। ওকে স্যার। স্যার আপনার কাছে এইগুলার বাইরে একটা প্রশ্ন ছিল। জি শিওর, বলেন। এটা হচ্ছে আপনি তো যতটুকু জানতে পারলাম আপনি বেজওয়াই এক্সাম দিবেন, ফোরেন এবং লেজেন মেবি। তাহলে আপনার ওই যে ঢাকা গোয়েতে ইনস্টিটিউটে আপনার সিট পেতে কেমন আহ, ইয়া সিট পেতে কতটা অপেক্ষা করতে হয়েছে, নাকি সরাসরি পেয়ে গেছেন, কোনটা? আপনি এমন প্রশ্ন করলেন যে প্রশ্নটা এখন প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মনের মধ্যে হতাশার একটা গল্প, জি যে স্যার। কষ্টের বেদনার একটা জায়গা। হ্যাঁ, জি স্যার। যদিও আলহামদুলিল্লাহ আমি পাইছি। এখনো তো আপনারা সেই যুদ্ধে সামিল হন নাই। সারা বাংলাদেশ থেকে 3 মাস পর পর 20 জন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকে। তো সেই জায়গায় আমার বেস ওয়াই কোর্স শেষ হয়েছে মেবি জুলাই কি আগস্টের দিকে। আমি সেপ্টেম্বরে স্ট্রাইবেন এক্সাম দিচ্ছি বেস ওয়াই, তখনও আমি সিট পাইছি। যদিও আমি লেজন হলে দিতে চাইছিলাম ওই সময়, কিন্তু দেয়া হয়ে উঠে নাই, সিট পাই নাই। কিন্তু স্ট্রাইবেন পাইছি, স্ট্রাইবেন দিছি। ওকে। এবার এরপরে এখন ডিসেম্বরের জন্য আবার ইয়া ওপেন হয়েছে, ডেডলাইন দিলাম, পাইলাম। তো অনেকেই সারা বছর আমার সাথে গ্রুপ স্টাডি করতেছে, আমার সাথে পড়ছে, ওরকম 2-1 জন এখনো কোনো সিট পাই নাই সারা বছর মিলে। তার মধ্যে আমি 2-2 বার সিট পেলাম, আলহামদুলিল্লাহ, এটা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। ফার্স্ট ফেল হচ্ছে পরের কথা, আর আরমান, যেখানে জি সিট পাওয়া যায় না, যেখানে আপনার মেধা, আপনি কতটুকু শিখছেন সেটা মূল্যায়ন করার সুযোগ পাচ্ছেন না, সেখানে তো এগুলো নিরর্থক, তাই না? আপনি জি শিখলেন, স্যার। আপনি কি শিখছেন সেটার একটা মূল্যায়ন, সেটা মন মন হোক 10 নম্বরের একটা মূল্যায়নের কাগজ পাইছেন আপনি, সার্টিফিকেট। মন চাই সেটা 100 নম্বর পাইছেন, কিন্তু পাইছেন তো আপনার মনকে বুঝ দিতে পারছেন, আপনি কি শিখছেন, আপনার মধ্যে কি কতটুকু আর শিখতে হবে, সেটা তো আপনার একটা মূল্যায়ন হবে, তাই না? পরীক্ষা হলে বসলে, পরীক্ষা হল না জি বসা অব্দি পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে আমি অতটুকু শিখছি, অতটুকু আমার জানা আছে, সেটা বললে ভুল হবে। কিন্তু আপনাকে বসতে হবে, বসার তো সুযোগ থাকতে হবে তো, নাকি? এটা তো জি নাই স্যার। এই বাংলাদেশে। সেটা আপনি বেঞ্চ বলেন, বেসওয়াই বলেন। তবে সামনের বছরগুলো তো আশা করি হবে। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে কি জানি ছিল, এই আমি কিভাবে পাইছি সিট, তাই তো? জি জি। আমি কিভাবে পাইছি সেটা হচ্ছে বলতে গেলে আমি বেশ কয়েকটা ডিভাইস নিয়ে বসছি, বুঝছেন? সেখান থেকে একটা ডিভাইসে কানেক্ট হয়ে যেতে পারছি। আমি এবছর ফেব্রুয়ারিতে বেঞ্চ পরীক্ষা দিছিলাম লেজেন্ড হুরেন। সেখানে তো এত কিছু জানতাম না, কখন কিভাবে হয়, জাস্ট সবার মতো বসছি, এক ক্লিকে আমি পাইছি আমার, ওটাতে আমি এক্সাম দিছি। পরে আর ট্রাই করি নাই, মে মাসে ট্রাইবেন দিছি বেঞ্চে। পরে সেখানেও এক চান্স পাইছি আমার ডিভাইস দিয়ে। পরে ভর্তিতে আমি মধ্যখানে আর কোনো সিট পাচ্ছিলাম না। পরে আমি কয়েকটা ডিভাইস বসাইছি, কয়েকটা ডিভাইস বলতে যেমন আমার ফ্রেন্ড সার্কেল যে কয়জন আছে তাদেরকে বললাম, তাদের আমাকে এসে হেল্প করলো।
দেন আমি এবারে ও সিট পেলাম, বুঝছেন? এই আর কি। কথা হচ্ছে আহ, আপনি একটা ডিভাইস নিয়ে ট্রাই করলে হবে না। হুম, স্যার এটা তো আসলে অনেক, আমার আমার জন্য তো এটা অনেক পরের বিষয়। তবে যদি ইন্ডিয়ান ভিসাটা খুলতো খুলবে। তাহলে হয়তো আর একটু আপনারা হ্যাঁ, আপনারা আশা কর বেঞ্চ পর্যন্ত যাইতে যাইতে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, হ্যাঁ, এখানে সিটও হ্যাঁ স্যার বাড়বে। আশা করছি আহ, ইন্ডিয়ার ভিসাটা যদি একটু শিথিল হয় তাহলে হয়তো ইন্ডিয়া গিয়েই না হয় পরীক্ষাটা দিলাম। সবাই তো ইন্ডিয়া গিয়ে দিত, কেউ ওয়েট করতো না এরকম 1 বছর। জি এখন জি তো আমাদের বেসে যারা আছে বর্তমানে পুরা এই বছর তো পরীক্ষায় পরীক্ষায় করে করে গেল তাদের বছরটা। কেউ 2টা টাইলে পাস করছে, কেউ এর পরে দিছে আবার ফেল করছে, আবার দেওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে, সিট পাচ্ছে না, এই অবস্থায় আছে, তাই না? তখন তো জি জি এগুলো থাকতো না যদি ইন্ডিয়া ভিসা যদি অ্যাভেলেবেল থাকতো, যে হ্যাঁ এখানে পাচ্ছি না, ওখানে গিয়ে দিয়ে আসবো ইনস্ট্যান্ট। এটা আপনাদের সময় আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হবে, আপনাদের এত কষ্ট করতে হবে না, আমরা যে এই কষ্টের মধ্যে এখন যাচ্ছি। হুম। স্যার আপনি কি বেজওয়াই কি শ্রাইবেন এক্সাম দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমি সাহেব এক্সাম দিয়েছি। ওনারা আমাকে তো আমার আশানুরূপ রেজাল্ট দেয় নাই, বুঝছেন? যতটুকু দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, এই আর কি। সাহেব আপনি কি দিছে। আপনি কি পাস করেছেন নাকি? পাস বলতে আমাকে তারা দিছে 50 মার্কস, বুঝছেন? ও তো এখন আমার এক ফ্রেন্ড আমার সাথে পড়াশোনা, তাকে 59 দিছে। আপনি কি বলবেন? যে 59 পায় সে কি এক পায় না আর? স্যার বাংলাদেশে মার্ক দিতে চায় না। না, 1 নাম্বার দেয় নাই শুধুমাত্র, শুধু এক, শুধু এক। আমি তো ভাই 10 নাম্বার, সেটা তো অনেক দূরের কথা, তাই না? আমি জি ওই স্যার। বইয়ে এবারে নিই নাই, ট্রাইবেল সিট আমি এবারও পাইছিলাম। আমি যে ভাই আমি দিব না, এবার তিতা চলে আসছে। আমি ওই শুনছি স্যার বাংলাদেশে নাকি ইয়ে দিতে চায় না, এই পয়েন্ট দিতে চায় না। দিতে চাই না, হয়তো আমাদের ভুল, আমরা লিখতে পারি না এই জন্য হয়তো দেয় না। ওনাদেরও কি দোষ দিব? তবে এটা দোষ দিব যে যে ছেলে 59 পাইছে তাকে চাইলে 1 নাম্বার দিতে পারে। এটা তার কম্পিউটারাইজ পরীক্ষা না যে কম্পিউটার ইনপুট নিবে না, তাই না? এটা তো জি হাতে স্যার। টিচারের উপরে নির্ভর। সেটা দেয় নাই, এখন কিছু করার নাই। তো এই আর স্যার কি। বলেন। বইগুলোর দাম জিজ্ঞেস করছিলাম, ওনারা বলতেছে ডেলিভারি সহ 1550 টাকা। 2টা বই? জি। এখন 2টা বই যদি এত নেয়, স্যারেরটা দাম কত জিজ্ঞেস করেন, আর এটার দাম আলাদা আলাদা বলেন। আর একটা স্যারেরটা বলতেছে এই 800 টাকা, আর ওইটা বলতেছে হচ্ছে আপনার, ওইটা কি কালার প্রিন্ট কিনা জিজ্ঞেস করেন। দ্বিতীয় জি ওইটা সংস্করণ কালার কালার প্রিন্ট প্রিন্ট। কিনা। জি কারণ জি ওইটা বলছে হচ্ছে কালার প্রিন্ট 650 টাকা। 650 টাকা না, এটা কিন্তু বইটা ভালো। তবে বুকশনারি বইগুলো কোয়ালিটি ভালো, হ্যাঁ, পেপার গুলো ভালো, তাদের বাইন্ডিংও ভালো। আমি পার্সোনালি পড়তেছি, আমি জানি, সেই জন্য আমি সাজেস্ট করলাম আপনাদেরকে। আরো অনেক আছে 300 টাকা দিয়েও সেল করতেছে গ্রামাটিভ একটি বইটা, 400 টাকা দিয়েও পাবেন, বুঝছেন? 100-200 টাকার জন্য যদি আপনারা সেভ করতে চান তাহলে অন্যান্য লাইব্রেরি থেকে নিতে পারেন। তবে বুকশনারি গুলো আপনারা থেকে 600 টাকা নিলেও তারা ওইরকম কোয়ালিটিপূর্ণ বই পাঠাবে, বুঝছেন? ওই ক্ষেত্রে ওরা বুঝতে পারছি। কম্প্রোমাইজ করে না, স্যার বুঝতে ওই যে পারছেন? গ্রুপের মধ্যে বলছিলাম এক জায়গায় ওনারা বলছিল যে 700 টাকা। একটা নাকি দুটাই? একটা একটা ওই যে সারফুদ্দিন স্যারের বইটা। আর উনি বলতেছে সারফুদ্দিন স্যারের বইগুলো সব লাইব্রেরিতে একই, কারণ উনি উনি এগুলো বের করে পাবলিশ করে তো, এখানে কোনো কেউ আবার 2 নম্বরই করতে পারে। তো যাই হোক। তাহলে উনি চাই 700 টাকা। হয়তো প্রফিটটা একটু বেশি করতে চাচ্ছে, বুঝছেন না? ঠিক আছে, আপনাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা হাউস অফ গাবের বিষয়টা শেষ করে আজকে এখানেই শেষ করি। আচ্ছা স্যার, হাউস অফ গাভ এগুলা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে গ্রুপে সেন্ড করে হ্যাঁ দিলে হ্যাঁ, ভালো আমি হতো আর লিখে কি। একদম গ্রুপে দিয়ে দিব হাউস অফ গাবে। জি স্যার। গ্রুপটা। আর এই যে আর হাউস অফ গাভ এগুলা তো অবশ্যই সাইবেন দিবেন তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনারা তাহলে লিখে এটা কি খাতায় লিখে, লেখে কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলি, আপনারা ইয়ে, খাতায় আপনারা, আমি গ্রুপটা 1 মিনিট, আমি একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে। কে কে আছেন বর্তমানে? বিপ্লব, হের বিপ্লব, আরমান, হের আরমান, আপনারা ইমেলের অ্যাড্রেস দিয়ে দেন গ্রুপে। আমি ক্লাসরুম ক্রিয়েট করছি। তো আমাদের ক্লাসরুমের নাম হচ্ছে কি, ওয়ান লাইভ ক্লাস নাইট বেচ নভেম্বর সেশন। এটা হচ্ছে ক্লাস কোড, আপনাদের গ্রুপে দেওয়া হয়েছে। তো আপনাদেরকে আমি প্রতিটি হাউস আপ যাবে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে এখানে জমা নিব, এখানে দিয়ে দিব, আপনারা এখানে এসে জমা দিবেন, ঠিক আছে? তখন আপনারা কত মার্কস পাচ্ছেন
হ্যাঁ, সবগুলো এখানে হিস্ট্রি হিসেবে থাকবে। এটা গুগলের একটা ক্লাসরুম সিস্টেম। এই যে গ্রেড আমি দিয়ে স্যার এটা দিলাম। কি হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে দিব, ওই যে ইমেল দিয়ে দিব? হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ ইমেল দিয়ে দেন। হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আমি আপনাদেরকে ইনভাইট পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, এরপরে গিয়ে আমার স্টুডেন্ট এখন বর্তমান 2 জন। হ্যাঁ দীপক, আপনি কি অ্যাকসেপ্ট করছেন? অ্যাকসেপ্ট করেন নাই কোনো? ইনভাইটেড লেখা আছে। স্যার অ্যাকসেপ্ট করছি স্যার। করছেন? জি স্যার। করার পরও কেন ইনভাইটেড দেখাচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি জয়েন হয়ে গেছেন। স্টুডেন্ট, এখানে টিচার সেকশন হচ্ছে এটা, স্টুডেন্ট সেকশন হচ্ছে এটা। তো আপনারা এখানে জমা দিবেন, ক্লাস ওয়ার্ক গুলো এখানে জমা হয়ে যাবে, আপনাদের নামে ফোল্ডার হবে আলাদা করে। আপনাদেরকে আমি কত নাম্বার পাইছেন কি পাবেন সামনে, আমি তো এক্সামও নিব, তাই না? সবকিছু হবে, সবকিছু আপনারা এখানেই করতে পারবেন। আর বিস্তারিত আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাই দিব। ওকে, আপনারা মনে হয় হাউস অফ গাবের মধ্যে ক্লিক করে দিয়েছেন। আচ্ছা, সমস্যা নেই, পরে বুঝাই দিবে একদম। নেক্সট ক্লাসে কথা হবে আর কি। হ্যাঁ, আজকের মতো এটুকু। সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। হাউ বিট স্যার।